यमुना च सरस्वती सरयुर्गण्डकी पुण्या श्वेतगङ्गा च कौशिकी भोगवती च पाताले स्वर्गे मन्दाकिनी तथा सर्वात्सु मनसो भूत्वा भृङ्गारै स्नापयन्तु ताः। ॐ सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ब्रह्म विष्णु महेश्वराः वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सङ्कर्षण प्रभुः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च भवन्तु विजयायते आखण्डलवग्निर्भगवान् यमो वै निरतिस्तथा वरुणः पवनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा शिवः ब्रह्मणा सहितः शेषो दिक्पाला पान्तु ते सदा कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा पुष्टिश्रद्धा क्षमा मतिः बुद्धिर्लज्जा वपुः कान्तिः शान्तिस्तुष्टिश्च मातरः एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु धर्मपत्न्यः समागताः आदित्यश्चन्द्रमा भौमो बुधजीवसितार्कजाः ग्रहास्त्वामभिषिञ्चन्तु राहुः केतुश्च तर्पिताः देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षस दैत्याश्चाप्सरसाङ्गणाः अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राज जलदानदाः एते त्वामभिषिञ्चन्तु धर्मकामार्थसिद्धये ॐ सिन्धुभैरवशोणाद्या ये नदा भुवि संस्थिताः सर्वे सुमनसो भूत्वा भृङ्गारै स्नापयन्तु ताम् ॐ कुरुक्षेत्रं प्रयागश्च अक्षयो वटसंज्ञकः गोदावरी बृहद्गङ्गा नर्मदा मणिकर्णिका सर्वाण्येतानि तीर्थानि भृङ्गारै स्नापयन्तु ताम् ॐ तक्षकाद्याश्च ये नागाः पातालतलवासिनः सर्वे सुमनसो भूत्वा भृङ्गारै स्नापयन्तु ताम् ॐ दुर्गा चण्डेश्वरी चण्डी वाराही कार्तिकी तथा हरसिद्धा तथा काली इन्द्राणी वैष्णवी तथा भद्रकाली विशालाक्षी भैरवी सर्वरूपिणी एतासु मनसो भूत्वा भृङ्गारै स्नापयन्तु ताम्। शंख जले আপনারা ভৃঙ্গার স্নান দেখতে পেলেন নদী জল দিয়ে। এরপর শঙ্খ জল, গঙ্গা জল, উষ্ণ জল, গন্ধাঢ্য জল, পবিত্র জল, এক এক করে নানা জল দিয়ে মা দুর্গার মহাস্নান করানো হচ্ছে। ভাবটি এই নানা স্থান থেকে মা দুর্গার অর্চনার জন্য যেন জল নিয়ে আসা হচ্ছে। जीवनं सर्वपापग्नं भृङ्गारै स्नापयत्विमां गन्धाढ्यजलेन। ॐ गन्धाढ्यं शोभनं चैव शीतलं सुमनोहरं सर्वपापहरं वारी भृङ्गारै स्नापयत्विमां पवित्रजलेन। ॐ आपोहिष्टामयो भुवस्तानऊर्जे दधातनः महेरणाय चक्षसे। ॐ यो भृङ्गारजल ॐ यो शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ॐ तस्मा अरङ्गमाम यो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयता च नः। ॐ शन्नो देवीरविष्टये शन्नो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। पुष्पोजले ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याक्तम् ईष्णन्निषाणामुङ्मैषाण सर्वलोकम् ईशान। ॐ ह्रीं दुर्गायै नमः। फलोदकेन ॐ या फलिनिर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणिः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तु हसः इक्षुरससागरोदकाभ्याम्। फलोदक निवेदन করছেন। ओम नारायण्यै विद्महे चण्डिकायै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम सर्वौषधि जलेन সর্বৌষধি জল দিচ্ছেন। এক এক করে বিভিন্ন জায়গার জল, ইক্ষুরস ও সাগর জল দেওয়ার পর সর্বৌষধি জল দিচ্ছেন। সর্বৌষধি ও মহৌষধি নানা পাত্রে আলাদা আলাদা জল রাখা হয়েছে। এক একটি মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই জল सर्वौषधि महोषधिभ्याम ओम या औषधि
अग्न आयाहि मन्त्रेण त्वां स्नापयत चण्डिकां घृतेन ओम अथर्ववेदो हविषा बहुशाक समन्वितः शन्नो देवीति मन्त्रेण देवी त्वामभिषिञ्चतु दध्ना ओम अष्टादश पुराणानि व्यासेनोक्तानि यानि चोपपुराणानि दध्ना त्वां स्नापयन् বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণ থেকে মহাসপ্তমীর পূজার সম্প্রসারণ দেখতে পাচ্ছেন। সকালবেলা নবপত্রিকার পূজা হয়েছে গঙ্গার ঘাটে, তারপর তাকে স্থাপন করা হয়েছে মা দুর্গার মূর্তির পাশে। সপ্তমী পূজার অন্যতম প্রধান কৃত্য মহাস্নান। নানা জায়গার জল এনে দেবীকে স্নান করানো হয় উপযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে। নদ জল, দুগ্ধ, ইক্ষু, মধু, ঘৃত এই এক এক করে নানা জল দিয়ে মাকে স্নান করানো হয়। একটু আগে নবপত্রিকায় দেবীর স্নান করানো হয়েছিল। ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাः व्योम गंगाम्बपूर्णेन आद्येन कलशेन तु वृष्टिंगपूर्णेन। দেবী দুর্গাকে বিশেষ প্রতিমাতে পূজা করলেও তিনি সর্বভূতেই বিরাজমান আছেন, এই হিসেবে তাকে স্তবস্তুতি ও ধ্যান করা হয়। দুর্গা পূজার নৈবেদ্য, মহাস্নান দ্রব্য, আরাত্রিক এবং বোধন প্রভৃতি বিষয় ও ব্যাপারে খুঁটিনাটি নানা দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। বিশ্বের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের সর্বত্রই তাঁর অধিষ্ঠান। এই ভাবনাটি উপলব্ধির জন্যই দুর্গাপূজায় সর্বভূতে সমাবেশ করেই দেবীর আরাধনা করা হয়। নবপত্রিকা আসলে 9টি গাছ, তার পাতাগুলি নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মান ও ধান, এই 9টি গাছকে একত্রে করে নবপত্রিকা। এই কয়েকটি গাছকে একত্র করে দড়ি দিয়ে বেঁধে বা অপরাজিতার লতা দিয়ে বেঁধে মহা শক্তি মহামায়া দুর্গার প্রতীকী রূপ। প্রতিটি গাছে, ভারতীয় ঋষি দৃষ্টিতে প্রতিটি উদ্ভিদেরই একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। প্রতিটি গাছেরই এক একটি দৈবী শক্তি বা গুণ আছে। আয়ুর্বেদ মতে প্রতিটি গাছই ভেষজ গুণ সম্পন্ন। শ্রী বুদ্ধের ও বৌদ্ধ সংঘের চিকিৎসক জীবক সারা অরণ্য ঘুরে এমন কোনো গাছ দেখেননি যার ভেষজ গুণ নেই। নবপত্রিকার 9টি গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা হলেন তাই কদলীর দেবী ব্রহ্মাণী, কচুর দেবী কালিকা, হরিদ্রার দুর্গা, জয়ন্তীর কার্তিকী, বেলের শিবা, ডালিমের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা, মানের চামুন্ডা ও ধানের লক্ষ্মী। ধানকে গ্রামের চাষিরা লক্ষ্মী বলেই সম্বোধন ও সম্মান করে। সেই নবপত্রিকা তাকে সুন্দর করে শাড়ি পরিয়ে রাখা রয়েছে বেলুড় মঠে প্রতিমার ঠিক পাশে। সামনে মন্ত্র উচ্চারণ করে মহাস্নান করানো হচ্ছে। एतासु मनसो भूत्वा भृङ्गारै स्नापयन्तु ताः ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। সিঁদুরটা দিয়ে একই বীজ মন্ত্রে এই মন্ত্রগুলির মধ্যে বৃক্ষকে তার গুণানুসারে এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রার্থনা সামান্য হেরফের হয় মাত্র। আসলে সকলেই মা দুর্গা। রম্ভা বা কলা গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রহ্মাণী, তাকে সম্বোধন করে বলা হয়
দেবী তুমি কদলী বৃক্ষে অধিষ্ঠিতা, ত্রিকুণমণ্ডল মূলত তুমি বৃক্ষ বিষ্ণু বক্ষ বাসিনী, অধমুখ কদলী রূপ সর্বত্র শান্তি বিধান করো। দেখতে পাচ্ছেন পূজারী স্নানের পর ধৌত বস্ত্র দিয়ে দর্পণের জল অপনয়নপূর্বক কৃতং ন্যূনাদিকং বাপি যদ্দেব্যা স্নানকর্মণি তদচ্ছিদ্রং ভবত্বদ্য ত্বৎপ্রসাদান মহেশ্বরী। উঠে গিয়ে দর্পণের সিন্দুর দিয়ে রিং বীজ লিখে তাকে বিল্লপত্রাদি দিয়ে ত্রিকাষ্ঠের উপস্থাপন করেছেন। দর্পণ দেবীর আসন ধরে পাও, আসন ধরে দেবীর আসন ধরে। ওম চণ্ডিকে চল চল চালয় চালয় দুর্গে পূজালয়ং প্রবিশ। ওম প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞেস্মিন यावत् पूजां करोम्यहं। पूजां गृहाण सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिये। ओम आगच्छ मद्गृहे देवी सर्वसंपत्ति हेतवे। बलिपूजां यथाशक्त्या गृहाण हर वल्लभे। गम्यतां मद्गृहे देवी अष्टाविशक्तिभिः। पूजां गृहाण सुमुखी सर्वकल्याण हेतवे। त्वं परा परमा शक्तिस्त्वमेव शिववल्लभा। त्रैलोक्योद्धार हेतुस्त्वम् अवतीर्णा युगे युगे। ओम ऐं ह्रीं स्थां स्थिं त्वमम्बिके स्थिरा भव। দেবীর আসন ধরে এই মন্ত্র উচ্চারণ করলেন পূজারী। দশমীর দিনে এই দর্পণেই বিসর্জন করা হয় প্রথমে দেবীকে জলের মধ্যে, তারপর প্রতিমা বিসর্জন সন্ধ্যাবেলা করা হয়। দেবীর মহাস্নান হয়ে গেল। মহাস্নানের পর পূজারী মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। ওম চণ্ডিকে চল চল চালয় চালয় দুর্গে পূজালয়ম প্রবিশ্য। হে দুর্গা, তুমি পূজার আলয়ে প্রবেশ করো। প্রবেশ করে বিধি অনুসারে এই যজ্ঞ বেদিতে আমি পূজা করব, তা তুমি গ্রহণ করবে। দেবীর কাছে প্রার্থনা করছেন তুমি অষ্টসখী সহ এখানে এসে আবির্ভূতা হও এবং সর্বজীবের কল্যাণের জন্য এই পূজা গ্রহণ করো। তুমি পরমা শক্তি, তুমি শিবের বল্লভ, ত্রৈলোক্যের তুমি আধার, তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হও। তাই তুমি আজকে এখানে অম্বিকা স্থির হও, এই পূজা গ্রহণ করো। দেবীকে এইভাবে পূজারী প্রার্থনা জানালেন। মহাস্নানের পরে দেবীর 10 হাতে নানা অস্ত্র। চণ্ডীতে কথিত আছে যে দেবতারা মহিষাসুরের অত্যাচারে যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, তখন ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু অন্য দেবতাদের সঙ্গে মিলে এক নারী মূর্তির আহ্বান করলেন। এই নারী মূর্তি তিনি মা দুর্গা। এই নারী মূর্তিকে দেবতারা নানা অস্ত্রে সজ্জিতা করলেন। তাই এই দেবীর বিভিন্ন হাতে নানা অস্ত্র, নানা অলঙ্কারে তিনি শোভিতা। তার এক পা তার বাহন সিংহের ওপর, আরেক পা মহিষাসুরের উপর। আমরা বাংলাদেশে যে দেবীর পূজা করে থাকি তিনি কিন্তু সেখানে সপরিবারে,
চণ্ডীতে মহিষাসুরের আখ্যানে সমগ্র পরিবার নিয়ে দেবীর যুদ্ধের কথা কিন্তু নেই, কিন্তু বঙ্গদেশে বিবাহিতা নারী যেরকম ফিরে আসে শ্বশুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে, সেই রকম মা দুর্গা যেন তার নিজের মা মেনকার আহ্বানে পরিবার সহ ফিরে আসেন নিজের বাড়িতে বছরের একবার এই শরৎকালে। তাই তিনি তার 2 ছেলে ও 2 মেয়ে সঙ্গে বাহন, তার সন্তান সন্ততিরাও নিজ নিজ বাহন নিয়ে এসে উপস্থিত হন। সকালবেলা থেকে মহাস্নান হয়েছে, হয়ে গেছে নবপত্রিকার গঙ্গার ঘাটে স্নান। পূজার মণ্ডপের ঠিক বাইরে দেখা যাচ্ছে বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণ। এই কয়েকদিনে নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা, দুপুরে বহু মানুষ প্রসাদ পাবেন, তাই জন্য লাইন, বাঁশের ব্যারিকেড করা হয়েছে। আর এই প্রাঙ্গণে হাজার হাজার লোক এসে পূজা দেখবেন। ওম শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসং প্রারম্ভে কর্মণাং বিপ্র পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম। ওম মাধবো মাধবো वाची माधवो माधवो हृदि स्मरन्ते साधवः सर्वे सर्वकार्येषु माधवम्। ओम गं गणेशाय नमः। ओम ऐं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय श्रीरामकृष्णाय नमः। ओम ह्रीं भगवद्दुर्गायै नमः। आचमन। तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम्। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। ओम देवि तत् प्राकृतं चित्तं पापाक्रान्तमभुन्मम तन्निस्सारय चित्तान्मे पापं हुं फट्सते नमः। ओम सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभस्येह कर्मणो नवसाक्षिणः। भगवतेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे भगवतेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे देवाय ते गन्धपुष्पे सम्प्रदानेभ्यो पूजनीय देवताभ्यो वाणीस्वरूप एते गन्धपुष्पे गुरवे नमः। দেবী ও গণেশের ঘট স্থাপন করা হবে এখানে। স্থাপন করে পূজারী অঙ্কুশ মুদ্রায় আবাহন করবেন তীর্থদের। মা শারদা, তার নামেই সংকল্প নেওয়া হয়ে থাকে পূজার। স্বামী বিবেকানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই জীবন্ত মা দুর্গা, মা শারদা, তাঁরই জাগরণ হবে, তাঁর জাগরণে বাঙালি জাতির উত্থান হবে। তার মধ্যে, তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে কার্যকারিতা আরো বৃদ্ধি পাবে। এই জন্য বছরে বছরে দুর্গাপূজার আয়োজন। স্বামীজি 1901 সালে প্রথমবারে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। তারপর সামান্য কয়েক বছরের ব্যবধান ছাড়া প্রতি বছরই পূজার আয়োজন হয়ে আসছে। স্বামীজির দেহান্তের অব্যবহিত পরে
এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কয়েক বছর ঘটে পূজা হয়েছিল। এছাড়া প্রতি বছর এই পূজা হয়ে চলেছে। শ্রীমা শারদা কয়েকবার এসে এই দুর্গাপূজার ব্যবস্থা দেখেছেন। তার উপস্থিতিতে পূজা একটি ভিন্ন মাত্রা পেত। স্বামীজি যখন এর আগে বিদেশে ছিলেন, তখন বাবুরাম মহারাজের মায়ের দুর্গাপূজার আয়োজনের কথা শুনে বলেছিলেন যে বাবুরামের মায়ের ভীমরতি হয়েছে। মা শারদা জ্যান্ত দুর্গার আবাহন না করে তিনি প্রতিমায় দুর্গাপূজার আবাহন করছেন। দেশে ফিরে এসে স্বামীজি কিন্তু এই বিধি মতে রঘুনন্দনের স্মৃতি অনুসারে এই দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথমবারে দুর্গাপূজার সেই বিসর্জনের বর্ণনাও ভারী চমৎকার। তখন বিসর্জন করা হতো দুটি নৌকো একত্র করে জোড়া লাগিয়ে দুর্গা প্রতিমা সেখানে রেখে মাঝগঙ্গায় গিয়ে দুই নৌকো আলাদা হয়ে যেত, ধীরে ধীরে প্রতিমা নিরঞ্জন হতো। সেরকমই প্রথমবারে নিরঞ্জন হয়েছিল। প্রথমবারে নিরঞ্জনের সময় রাজা মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিজে নৌকায় নেচেছিলেন। স্বামীজি, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ বারান্দা থেকে সেই নাচের দৃশ্য দেখেছিলেন। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা এসেছেন এই পূজার আয়োজন দেখতে। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় সকলেই এই দুর্গাপূজার সময় আনন্দ। সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষ এসে উপস্থিত হন এখানে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভবতারিণী দেবীর মন্দিরে পূজা করে যে মাতৃশক্তির আবাহন করেছিলেন, মাতৃশক্তির যে আরাধনা করেছিলেন সেটি চলেছে। ওম ইয়া ফলিনিরিয়া অফলা অপুষ্পা ইয়াশ্চ পুষ্পিণীঃ বৃহস্পতি প্রসূতাস্তানো মুঞ্চন্তুং হসঃ সিন্ধুরম। ওম সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শুভনাসো বাতপ্রমীয়ঃ পতয়ন্তি যৌবঃ মৃতস্য ধারা অরুষো নবাজি কাষ্ঠা ভিন্নন্নুর্মিবিঃ পিন্বমানঃ দুর্বা। ওম কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তে পरुषः परुषस्परि एवानु दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च पुष्पम्। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्निषाणामुङ्मैषाण सर्वलोकं मैषाण गन्ध। ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिह उपभये श्रियं वस्त्रम्। ঘটস্থাপনের এক একটি দ্রব্য নিবেদন করা হচ্ছে। পরিবীত আগাত সৌশ্রেয়ান ভবতি জায়মানঃ তং ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি সাধ্यो मनसा देवयन्तः। ओम सर्वतीर्थोद्भवं वारि सर्वदेव समन्वितम् इमं घटं समारुह्य तिष्ठदेवी गणैः सह स्थां स्थिं स्थिरो भव विड्वंग आशुर्भव वाज्यर्वन् पृथुर्भव सुषदस्त्वमग्निः पुरीशवाहनः। স্থিরীকরণ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। স্থিরীকরণ মন্ত্র উচ্চারণের পর এতক্ষণ ধরে দেবী ঘট স্থাপন দেখলেন। দেখা যাচ্ছে সামনে নারায়ণ শিলা, শালগ্রাম শিলা, তার ছবি। ओम सूत्रामानं पृथिवीं द्यामनेह संशुसर्मानमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनाग समस्रवन्ति मारुहे কাঠি দিয়ে ঘটের বিভিন্ন দ্রব্যগুলো স্পর্শ করছেন। স্পর্শ করে উপযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। ভূমিরস্য দিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মাহিগুংসি। ओम धान्यमसि धिनुहि देवान् धिनुहि यज्ञं धिनुहि मां धिनुहि यज्ञपतिं धिनुहि मां यज्ञन्यं घट। ओम आजिग्र कलशं मह्यात्वा विशन्तु इन्दवः पुनरुज्जानि वर्तस्व सानः सहस्रं धुक्षरुधारा पयस्वति पुनर्मा विशताद्रैः जलम्। ओम वरुणस्योत्तम्बनमसि वरुणस्य स्कम्बसर्जनीस्तो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद पल्लवम्।
ओम धन्वनागा धन्वनाजिं जयेम धन्वना तीव्रा समदो जयेम धनुषत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वा प्रदिशो जयेम ओम या फलिनिर्या फला पुष्पा याश्च पुष्पिणिः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तुं हसः ओम सिन्धोरिव प्राद्वने शूभनासो वातप्रमीयः पतयन्ति यौवः सिन्दूरके ऋतस्य धारावरुषो नवाजी काष्ठाभिन्नन्नुर्मिभिः पिन्वमानः ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुषः परुषस्परि एवान दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तम् इष्णन्निषाणामुं महिषाण सर्वलोकं महिषाण ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियम् ओम युवा सुवासा परिवीतवागात् शवुश्रेयान् भवति जायमानः तं धीरासक्कवयः उन्नयन्ति साध्यो मनसा देवयन्तः ओम सर्वतीर्थोद्भवन्वारी सर्वदेव समन्वितम् इमं घटं समारुह्य तिष्ठदेव गणैः सह स्थां स्थिं स्थिरो भव विड्वंग आशुर्भव वाज्यर्वन् पृथुर्भव सुषदस्त्वमग्निः पुरीशवाहनः শ্রীকরণ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। ঘট স্থাপন হচ্ছে দেবীর ঘট ও গণেশের ঘট। মহাস্নানের পর এই ঘট স্থাপন মন্ত্র উচ্চারণ করলেন পূজারী। আজ মহাসপ্তমী। মহাসপ্তমীর দিনে ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुषः परुषस्परि एवान दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च ओम सूत्रावानं पृथिवीं द्यावनेह संख्यमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रा मनागसमश्रवन्ति मारुहे मा स्वस्तये सामान्य स्थापनम् রয়েছে। এই দুটি ঘট এক এক করে নিবেদন করা হচ্ছে, তার নানা দ্রব্য সহ। সামনে শালগ্রাম শিলা, সেটিও দেখা গেল। বেলুড় মঠের অনতি দূরে জগন্নাথ ঘাট, সেখান থেকে দুর্গাপুজোর কয়েকদিনের জন্য এই শালগ্রাম শিলাকে নিয়ে আসা হয়। এই নারায়ণ শিলা তিনি থাকেন দুর্গাপূজার এই কয়েকদিন, রোজই তাকে ভোগ নিবেদন করা হয়। পূজারি ঠিক সামনে দুটি ঘট দেখা যাচ্ছে, চাঁদমালা তার থেকে ঝুলে রয়েছে। এই ঘটেতেই পূজার দ্রব্যাদি নিবেদন করা হয়। মা দুর্গার প্রতিমায় প্রত্যেকবার উঠে উঠে পূজা নিবেদন করা যায় না, পূজার দ্রব্য নিবেদন করা যায় না। তাই জন্য এই ঘটই যেন মা দুর্গার প্রতীক স্বরূপ থাকেন, পূজা গ্রহণ করেন। শালগ্রাম শিলা নারায়ণের প্রতীক, ঠিক যেমন একটি শিবলিঙ্গ, একটি পাথর শিবের প্রতীক। এই ছবি অথবা মূর্তি অথবা প্রতীক অনন্ত যে ভগবান, তাকে যেন আমাদের জন্য অন্তসহ অন্তযুক্ত করে দেন। আমরা শরীর মন দিয়ে সীমাযুক্ত, আমরা শরীর মন দিয়ে ভগবানের কল্পনা করতে পারি না, তাই তাকে কল্পনা করি, পূজা করি এই মূর্তির মধ্যে, এই প্রতীকের মধ্যে, এই শিলার মধ্যে। কিন্তু এগুলি এক একটি ধাপ ক্রমে আমরা এই যে নির্গুণ নিরাকার যে ঈশ্বর, সেই দিকে দেখতে চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ এই যুগে ভবতারিণী মন্দিরে পূজা করে ঔপচারিক পূজা যে মানুষকে উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, শুদ্ধতা ও পবিত্রতা তাদের জীবনের অঙ্গ করে দিতে পারে, সত্যকে তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, এই সত্যই যে তাদের জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে ওঠে, এই পূজা যে এক অন্যতম সাধনায় রূপান্তরিত হয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থেকেছে। ওম হ্রিং সরস্বত্যৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওম হ্রিং দ্বারস্যৈ নমঃ, एते गंधपुष्पे ओम गंग गणेशाय नमः, एते गंधपुष्पे ओम ह्रीं क्षां क्षेत्रपालाय नमः, एते गंधपुष्पे ओम ह्रीं शंखनिधये नमः, एते गंधपुष्पे ओम ह्रीं पद्मनिधये नमः। घटे
एते गन्धपुष्पे ॐ मायाशक्तये नमः एते गन्धपुष्पे ॐ ह्रीं चिच्छक्तये नमः एते गन्धपुष्पे ॐ ह्रीं धात्रे नमः एते गन्धपुष्पे ॐ ह्रीं विधात्रे नमः एते गन्धपुष्पे ॐ ह्रीं गङ्गायै नमः एते गन्धपुष्पे ॐ ह्रीं यमुनायै नमः एते गन्धपुष्पे ॐ ह्रीं अस्त्राय नमः एते गन्धपुष्पे ॐ ह्रीं ब्रह्मणे नमः एते गन्धपुष्पे ॐ ह्रीं वास्तुपुरुषाय नमः एते गन्धपुष्पे मण्डलाय नमः। সপ্তমী অষ্টমী নবমী 3 দিনেই অনেকখানি সময় নিয়ে পূজার আয়োজন। গচ্ছত ইহ তিষ্ঠত ইহ তিষ্ঠত ইহ সন্নিহিতা ভবত ইহ সন্নিহিতা ভবত ইহ সন্নিরুদ্ধা ভবত ইহ সন্নিরুদ্ধা ভবত ইহ সম্মুখী ভবত ইহ সম্মুখী ভবত অত্রাদিষ্টাनं কুরুত মম পূজাং গৃহীত এষ গন্ধ ওম ভূতাদিভ্যো নমঃ ইদং সচন্দন পুষ্পং ওম ভূতাদিভ্যো নমঃ এষ ভূত ওম ভূতাদিভ্যো নমঃ। দুর্গাপূজার আয়োজনের মাঝখানে মহাস্নান হয়ে গেছে। এক এক করে নিত্য পূজার মাঝখানে গুরু পঞ্চদেবতা গণেশ প্রভৃতি পূজা হবে। তারপরে মা দুর্গার ভোগ নিবেদন, নারায়ণের পূজা, এমনকি মহিষাসুরেরও পূজা হবে। মহিষাসুর যার প্রবল পরাক্রমে মা দুর্গা আবির্ভূতা হয়েছিলেন। শ্রী শ্রী চণ্ডীতে বলা হয়েছে ইত্থম ভূতা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি তদা তদা অবতীর্য অহম করিষ্যামি অরি সংশয়ম। মা দুর্গা বলছেন, মা চণ্ডী বলছেন যে এইভাবে নানাবিধ যখন বাধা উপস্থিত হয় তখন আমি আবির্ভূতা হই ওরিকে ধ্বংস করার জন্য। এই জন্য তার আবির্ভাব কখনো মহিষাসুরকে বধ করার জন্য, কখনো শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করার জন্য। ओम सर्वविघ्नानुत्सारय हुं फट् स्वाहा ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ओम वेतालाश्च पिशाचाश्च राक्षसाश्च सरीसृपाः अपसर्पन्तु ते सर्वे चण्डिकास्त्रेण ताडिताः। পূজারী চাল ছড়ালেন সব দিকে, ভূতাপসরণ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। এই পূজার নানা দ্রব্যের মধ্যে, নানা উপচারের মধ্যে মূল উদ্দেশ্য আমাদের মধ্যে যে দৈবী সত্তা আছে তাকে জাগরিত করা। সামনের যে প্রতীক মূর্তি বা ছবিতে দেবতাকে আমরা আহ্বান করি তা আসলে নিজেরই ভেতরের যে ঈশ্বর তাকেই যেন সামনে প্রতিফলন দেখতে চাই। পূজারী তিনি আসনে উপবেশন করে একটি পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। কমলাসনায় নমঃ ওম ঐং গুরুভ্যো নমঃ ओम ऐं परम गुरुभ्यो नमः ओम ऐं परापर गुरुभ्यो नमः ओम ऐं परमेष्टि गुरुभ्यो नमः गणेशाय नमः ब्रह्मणे नमः ओम अनंताय नमः ओम ह्रीं भगवद्दुर्गायै नमः मणिधरी वज्रिणी महाप्रतिशदे रक्ष